लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करिए। छेल्ला लेक्चर में प्रतिविधिना सूत्रों जोया था। सूत्र तैयार होवा जोईए आ लेक्चर जोता पहला। हजी बाकी हो तो सामे तमे सूत्रों खुला राखो एटले ख्याल आवी जाए। बराबर है। स्टार्ट करिए। सौ पहला उदाहरण नंबर 26 जोईए। एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स अहीं आप्युं छे। आ रीते व्याख्यायित विधेय एफ નું विकलित अस्तित्व धरावे छे तेम मानीने ते शोधो। आपणे साइन इनवर्सનો विकलित शोधવાનો છે। उदाहरण 26 एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स अहीं लखेलुं छे। चलो साइन इनवर्स एक्स बराबर पहला आपणे कई धारी दीए। आपणुं जे विधेय छे साइन इनवर्स एक्स एनी बराबर कई थीटा धारी लઉં છું। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा धारता तो एक्स बराबर शू थी जाए साइन थीटा थी जैसे। क्लियर। ज्यां आपणे आ थीटा धार्यो छे ए थीटा क्या रहेशे तो थीटा छे साइन इनवर्सनो जवाब। अने कोईपण विधेयनो जवाब क्या होय एना विस्तारमां। साइन इनवर्सनो विस्तार केटलो छे क्लोज माइनस पाई बाय 2 थी पाई बाय 2। साइन इनवर्सना विस्ताરની વાત છે, સાઇનનો નહીં। साइनનો विस्तार हो तो क्लोज इंटरवल -1 થી 1 होत। आ साइन इनवर्स है। क्लियर। चलो धारणा थी गई। हवे आ जे विधेय छे एनुं एक्स ની સાપેક્ષે विकलन करिए आपणे। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स 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 सापेक्ष विकलन डी बाय डी एक्स ऑफ साइन थीटा एक्स एक्स सापेक्ष विकलन 1 थी जशे। अहींया विकलन थाय छे एक्स सापेक्षे। अहींया चल थीटा छे पण पहेलुं विधेय कोण छे साइन। तो विकलन आपणे साइन नुं करवानुं छे। थीटा शुं छे जोવાની જરૂર નથી એટલે साइन नुं विकलन शुं थई जाय कोस थीटा। અને પછી થીટાનું વિકલન થશે જે થશે ડી થીટા બાય ડી एक्स। બરાબર। एक्सનું 1 સાઇનનું થયું કોસ થીટા અને થીટાનું एक्सના સાપેક્ષે વિકલન થાય ડી 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 બાય ડી एक्स ઓફ થીટા એટલે ડી થીટા अपॉन डी एक्स। बराबर છે। देयरफॉर डी थीटा अपॉन डी एक्स એની કિંમત કેટલી થઈ જાય 1 अपॉन કોસ થીટા થઈ જશે। હવે કોસ થીટા ક્યાં આવે છે છેદમાં। तो ज्यां आ छेद कोस थीटा 0 न होय। बराबर है। तो कोस 0 नहीं एनो मतलब थीटा प्लस और माइनस पाई बाय 2 न थाय कारण कोसना शून्यना गणमां पाई बाय 2 नो समावेश थाय छे। એટલે कोस 0 क्यारे होय पाई बाय 2 आगळ અને माइनस पाई बाय 2 आगळ। आ बे ज किंमत केम लीधी कारण के ऊपर जो थीटानो विस्तार बताव्यो छे आटलो छे एना माटे। बराबर। आ विस्तारमांथी थीटा प्लस और माइनस पाई बाय 2 नहीं थाय अने जो थीटा प्लस और माइनस पाई बाय 2 न थाय बराबर है तो आपणे जे एक्स है ए प्लस और माइनस 1 न थाय कारण तो एक्स बराबर साइन थीटा है। थीटा बराबर पाई बाय 2 मूकूँ एटले साइन पाई बाय 2 1 थाय अने माइनस पाई बाय 2 मूकीश तो साइन माइनस पाई बाय 2 -1 थाय। पण थीटा ज अहींया प्लस और माइनस पाई बाय 2 नथी डेट मीन्स एक्स प्लस और माइनस 1 थशे नहीं। बराबर। आ वस्तु ध्यान में राखीशुं। चलो आगे बढ़िए। डी थीटा बाय डी एक्स कोस थीटा कोस ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लखी शकाय। क्लियर। देयरफॉर डी बाय डी एक्स ऑफ थीटा डी बाय डी एक्स ऑफ थीटा थीटा शुं छे साइन इनवर्स एक्स छे। वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और साइन थीटा की कीमत अपने खबर है एक्स। साइन थीटा बराबर एक्स मूकी दो तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स थी जाए। क्लियर। ज्यां आपणो एक्स हशे ए एक्स किलो थयो तो एक्स हशे ओपन इंटरवल -1 થી 1 कारण आपणे अहींया जोई लीधुं छे कि एक्स प्लस और -1 थवानो नथी। तो आपणुं जे विधेय एफ छे एनो आ विकलित आवी गयो। क्लियर। चलो हवे उदाहरण 27 एक्जेक्ट प्रमाण है। अहींया एफ एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स है। 26 उदाहरण में अपने साइन इनवर्स एक्स हतुं अहींया
ટેન ઇન્વર્સ, એના વિકલિતનું અસ્તિત્વ સ્વીકારો અને તે શોધો. ચલો 27મું ઉદાહરણ, એફ એક્સ બરાબર ટેન ઇન્વર્સ એક્સ છે અહીંયા. તો આપણે આ ટેન ઇન્વર્સ એક્સ છે એની બરાબર કંઈક થીટા ધારી લઈએ. ધેરફોર એક્સ બરાબર આપણને શું મળે? ટેન થીટા. જે થીટા ક્યાં હશે? તો થીટા હશે ઓપન માઇનસ π/2 થી π/2. શા માટે ઓપન માઇનસ π/2 થી π/2? કારણ ટેન ઇન્વર્સનો વિસ્તાર છે. ક્લિયર? હવે આ જે રકમ આવી છે એનું આપણે એક્સની સાપેક્ષે વિકલન કરી દઈએ. એક્સની સાપેક્ષે વિકલન કરીએ d/dx ઓફ એક્સ d/dx ઓફ ટેન થીટા. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે એક્સના સાપેક્ષે વિકલન થઈ ગયું 1, ટેનનું વિકલન થઈ જાય સેક્સ સ્ક્વેર થીટા અને થીટા માટે થઈ જાય d/dx. ખ્યાલ આવી ગયો? પાનું ના ફેરવવું પડે એટલે બાજુમાં ગણી દઉં છું. હવે d/dx ને અહીંયા કરતા બનાવું. ધેરફોર d/dx એ શું થઈ જાય? તો 1/sec² થીટા. ક્લિયર? તો અહીંયા d/dx ઓફ થીટા છે અને થીટાની કિંમત કઈ છે? ટેન ઇન્વર્સ એક્સ. તો આ થયા ટેન ઇન્વર્સ એક્સ. સેક્સ સ્ક્વેરને આપણે શું લખી શકાય? 1 + tan² થીટા લખાય. Therefore d/dx of tan inverse x is equal to 1/1 plus tan થીટાનો સ્ક્વેર છે અને tan થીટા કેટલા છે? x છે. એટલે d/dx of tan inverse x કેટલા છે? 1/1 plus x², જે આપણને ખ્યાલ છે. ક્લિયર? ચાલો હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે 5.3માં 10મો પ્રશ્ન જોઈએ. y બરાબર tan inverse 3x minus x³/1 - 3x², જ્યાં x આપણને આપે છે -1/√3 થી +1/√3. હવે આપણે ચેપ્ટર 2માં જે ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રી હતું, ત્રિકોણમિતિ પ્રતિવિધેય, એના જે દાખલા સાબિત કરવાના હતા એ જ દાખલો આખો અહીંયા પહેલાં ગણવાનો. એટલે આખું સોલ્યુશન ચેપ્ટર 2નું, બરાબર? એટલે તમારા માટે રિવિઝન છે. એ ચેપ્ટરમાં એ દાખલામાં જે ફાઇનલ જવાબ આવે એ જવાબથી આગળ વિકલન કરવાનું થાય. એટલે સાદરૂપ એક્ઝેક્ટ એનું એ જ. જો આ રકમ ધ્યાનમાં રાખજો. આ જ રકમ ઉદાહરણ 7માં છે ચેપ્ટર 2ની. હું તમને બતાવું છું. જો અરે ત્યાં ડાબી બાજુ છે, અહીંયા જમણી બાજુ છે. આ જ રકમ આપણે y બરાબર એનું વિકલન કરવાનું છે. એ પ્રમાણે 5.3ની રકમ છે. તો અહીંયા જમણી બાજુથી સાબિતી આપણે સ્ટાર્ટ કરી હતી. અહીંયા પહોંચ્યા હતા 3 tan inverse x. પછી અહીંયા 3માંથી એક અહીંયા 2 અલગ કર્યા, કેમ કે જેવી રકમમાં જરૂરિયાત છે જવાબમાં એ પ્રમાણેનું સાદરૂપ અહીંયા આપ્યું. આપણે અહીં સુધી આવીશું, બરાબર? આ જ રકમને આપણે y કહી દઈએ આપણો, બરાબર? તો એ સાદરૂપ અહીંયા પહોંચશે એટલે y બરાબર શું થઈ જશે? આપણે 3 tan inverse x. બસ પછી ખાલી આનું વિકલન કરવાનું રહે. ક્લિયર? એટલે સાબિતી આની યાદ છે. એટલે તમારા માટે શું થઈ જશે? રિવિઝન થઈ જશે આ રકમનું, બરાબર? અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીએ. હું તમને એમ કહું કે ભાઈ આ જો દાખલો છે, ભાઈ આ ચેપ્ટરમાં આ સ્વાધ્યાયનો છે અથવા આ ચેપ્ટરના ઉદાહરણ સાથે કમ્પેર કરો. તમારે પણ વિડીયો પોઝ કરીને ટેક્સ્ટ બુકમાં પાના ફેરીને જોઈ લેવાનું અને વધારે ક્લિયર થાય, બરાબર છે? ચાલો આપણે આગળ વધીએ. y બરાબર tan inverse રકમ લખી છે, જ્યાં એક્સની શરત પણ આપણે લખી રાખી છે -1/√3 થી +1/√3. હવે જો તમને યાદ હોય તો અહીંયા આપણે એક્સની ધારણા કરીશું, બરાબર? કોને અનુરૂપ? તો આ જે પરિસ્થિતિ છે એ ત્રિકોણમિતિ વિધેયના કયા સૂત્રને અનુરૂપ થાય? તો તમને ક્લિયર દેખાય છે 3 tan થીટા - tan³ થીટા / 1 - 3 tan². આ tan 3 થીટાનું સૂત્ર બને, પણ ક્યારે? જો x બરાબર tan થીટા આવે તો. એટલે આપણે એ પ્રમાણે ધારણા કરીએ, એટલે કે tan inverse x બરાબર થીટા ધારીએ છીએ. તો આ થીટા જે ધાર્યો છે એ ક્યાં આવે? તો કે ઓપન -π/2 થી π/2માં. કારણ તો tan inverseનો જવાબ છે. તો માટે અહીંયા x કેટલો થઈ જાય? x થઈ જાય tan થીટા. ક્લિયર? તો આ જે કિંમત આપણે ધારણા કરી છે
એ ધારણા તમારે અહીંયા જવાબ તરીકે મૂકી દઈએ આપણે. y ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન ઇનવર્સ 3 પછી x જગ્યાએ ટેન થીટા એક્સ ક્યુબ તો ટેન ક્યુબ થીટા अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेर એટલે 3 tan સ્ક્વેર થીટા. ક્લિયર? બરાબર નીચે બરાબર કરીશું. આ ટેન ઇનવર્સ તો આ શું થઈ જશે? ટેન 3 થીટા. હવે બે પ્રતિવિધિ સાથે આવી ગયા. 3 થીટા 12 આવે, પણ સરસ છે યાદ હોય તો. જે કિંમત 12 આવે છે આ 3 થીટા, એ 3 થીટા ક્યાં હોવા જોઈએ? શરત પ્રમાણે બહાર જે વિધેય છે એના વિસ્તારમાં હોવા જોઈએ. બહારનું વિધેય કયું છે? ટેન ઇનવર્સ. અને ટેન ઇનવર્સનો વિસ્તાર છે ઓપન માઇનસ π/2 થી π/2. એટલે આ 3 થીટા એ ઓપન માઇનસ π/2 થી π/2 ની અંદર હોવા જોઈએ. તો છે કે નહીં એ ચેક કરવા રકમમાં જે શરત આપણે આપી છે એ પ્રમાણે ચેક કરવું પડે. કારણ અત્યારે આપણે જે વિકલન કરવું છે એ એક્સની આ લિમિટ માટે ચેક કરવાનું છે. બરાબર છે? એટલે એક્સની આ લિમિટમાં પ્રમાણે ચેક કરીશું કે એક્સને સંગત જે થીટા છે એ થીટાને સંગત જે 3 થીટા આવ્યા એ ક્યાં હોવા જોઈએ? ટેન ઇનવર્સના વિસ્તારમાં. તો છે કે નહીં જોઈ લઈએ આપણે. તો રકમમાં આપેલી શરત પ્રમાણે એક્સ ક્યાં છે? -1/√3 થી +1/√3માં. આપણે ચકાસણી કોની કરી રહ્યા છે? 3 થીટાની એટલે કે થીટાની. એટલે એક્સ જગ્યાએ ચલ થીટા આપણે લાવવાનો છે. તો એક્સ અને થીટાનો સંબંધ કયા વિધેયમાં છે? 10માં. તો આ એક્સ બરાબર હું શું લખી શકું? ટેન થીટા લખી શકું. તો એક્સ બરાબર ટેન થીટા છે આપણે માટે મેં એક્સ બરાબર ટેન થીટા લખી નાખ્યા. તો આ કિંમતને 10ને અનુરૂપ હું લખીશ. તો 10ની કિંમત -1/√3 ક્યારે આવશે? π/6 છે, 1/√3 થાય તો -π/6 છે, -1/√3. અને આ 1/√3 થશે 10π/6. ક્લિયર? ચલો થીટા આવી ગયો. હવે આપણે આ 10ને દૂર કરવાના છે. અને યાદ કરો આપણે કીધેલું છે કોઈપણ અસમતામાં કોઈપણ ત્રિકોણમિતિ વિધેય દૂર કરીએ અથવા એપ્લાય કરીએ એ અસમતા કયા ચરણની છે જોવાનું, અને વિધેય વધતું છે કે ઘટતું એ જોવાનું. વધતું વિધેય એપ્લાય થાય તો અસમતા બદલાશે નહીં, અને ઘટતા વિધેયમાં અસમતા બદલાશે. બરાબર છે? તો -π/6 થી +π/6. જો આ ફક્ત જાણકારી માટે છે, દોરીને બતાવવાની તમારે જરૂર નથી. આ પહેલું ચોથું ચરણ મેં બતાવ્યું છે. અહીંયા 0 આવે, અહીંયા π/2 આવે, આ -π/2. તો +π/6 અહીંયા આવશે અને અહીંયા આવશે -π/6. અને -π/6 થી +π/6 એટલે થોડો ભાગ પહેલા ચરણનો છે, થોડો ભાગ ચોથા ચરણનો છે. બરાબર? ચોથો પહેલા ચરણની અસમતા થઈ. અને 10 તો હંમેશા વધતું વિધેય. બરાબર? એટલે 10 એપ્લાય કરું કે દૂર કરું અસમતા બદલાશે નહીં. તો અહીંયા 10 દૂર કર્યું એટલે -π/6, અહીંયા 10 દૂર કર્યું એટલે થીટા, અને અહીંયા 10 દૂર કર્યું એટલે π/6. ખાલી જાણકારી માટે તમારે લખવું હોય તો લખાય 1 અને 4માં, એટલે કે પહેલા અને ચોથા ચરણમાં 10 શું છે? વધતું વિધેય. સમજાયું? ચલો કન્ટિન્યુ કરીએ. આપણે શું ચેક કરી રહ્યા છે? 3 થીટા. એટલે થીટા આવી ગયા. તો 3 થીટા લાવવા અહીંયા 3 વડે ગુણાકાર કરીશ. જો અહીંયા 3 ગુણીશ તો આ -π/2 થાય. આ 3 થીટા થઈ જશે અને આ π/2 થયા. ફરી ધ્યાનમાં રાખવાનું, કોઈ પણ અસમતામાં ગુણાકાર થાય તો ગુણાતી રકમ જોવાની. ધન હોય તો અસમતા બદલાશે નહીં, જે હોય એની જ રહે. ઋણ સંખ્યા વડે ગુણાકાર થયો હોય તો અસમતા બદલાય. ચલો જુઓ તો 3 થીટાની વાત કરતા હતા. 3 થીટા આપણી પાસે આવી ગયા. ક્યાં આવ્યા? -π/2 થી π/2, જે ટેન ઇનવર્સનો વિસ્તાર છે જ. એટલે આ બંને દૂર થઈ 3 થીટા બહાર આવ્યા. અને એનું આ રીઝન થઈ ગયું આખું કારણ. અને આ કારણ તમારે છગડિયા કૌંસમાં આ રીતે બતાવી દેવાનું. અહીંયા જગ્યા છે તેમ છતાં પણ જગ્યા છોડી દેવાની. બરાબર છે? કેમ કે આ રીઝન આખું આ પોઈન્ટને બતાવે છે. જવાબ 3 થીટા લખ્યું એની સામે રીઝન આવવું જોઈએ. ધ્યાન આપજો. લખાણ આ પ્રમાણે તમારે કરવાનું. અત્યારે તમને બેનિફિટ એ છે કે તારું બોર્ડ વર્કની નોટ વર્ક થઈ રહ્યું છે. અને તમારે પણ જ્યાં ત્યાં પરીક્ષામાં ગણો ગમે ત્યાં નોટમાં જ લખવાનું થાય આ પ્રમાણના પેજમાં. તો પ્રેઝન્ટેશન કેવું હોવું જોઈએ તો એ પણ તમારી માટે અહીંયા ક્લિયર રેડી થઈ રહ્યું છે. બરાબર? એટલે આ પ્રમાણે જ લખાણ
થશે તો તમારા માટે વધારે બેટર રહેશે. ચાલો, તો વાયની વેલ્યુ આ 3 થીટા. થીટા એટલે શું છે આપણે જોઈ લીધું છે અહીંયા. થીટા બરાબર છે tan ઇન્વર્સ એક્સ. તો થીટા બરાબર શું થઈ ગયું? tan ઇન્વર્સ એક્સ. હવે આપણે મૂળ પ્રશ્ન ઉપર આવી જઈએ. આપણે કરવાનું શું છે? વિકલન શોધવાનું છે, બરાબર. તો શરૂઆત તો આપણે શું કરી, રકમ બહુ મોટી હતી, આનું પણ તમે ડાયરેક્ટ વિકલન કરી શકો. તો tan ઇન્વર્સનું વિકલન થાય, પછી આ એના થીટાનું એની જે કિંમત છે એનું વિકલન, તમે આને વિકલન કરો એટલે ભાગાકારનો નિયમ લાગશે. એટલે વિકલન મોટું થવાનું હતું, એના માટે શું કર્યું આપણે? રકમને સિમ્પ્લિફાઈડ કરી દીધી. પહેલાં રકમનું આ સિમ્પ્લિફિકેશન થઈ ગયું. હવે આનું આપણે એક્સના સાપેક્ષે વિકલન કરી દઈએ. એક્સના સાપેક્ષે વિકલન કરતા તો શું થઈ જાય? dy બાય dx. 3 તો અચળ છે એટલે આગળ લખી દઉં tan ઇન્વર્સ એક્સ. તો 3 અચળ. tan ઇન્વર્સનું વિકલન તમે યાદ કર્યું હશે, tan ઇન્વર્સનું વિકલન થાય 1/1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. 3 અંશમાં એક સાથે ગુણાશે એટલે 3/1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. આપણો ફાઇનલ આન્સર dy બાય dx થઈ ગયો. ક્લિયર? આવડશે બધાને? ક્લિયર? જો આખો દાખલો કઈ નથી ગયો, આ પ્રમાણે પ્રેઝન્ટેશન હોવું જોઈએ. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? આ તો ફક્ત તમારી સમજૂતી માટે હતી. આ દોરો તો વાંધો નહીં, ન દોરો તો પણ વાંધો નથી. એટલે એક દાખલો પૂરો થયો. 5.3 છે, 5.2 નહીં. ચાલો, એના પછી હવે 5.3નો 11મો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે. y બરાબર કોસ ઇન્વર્સ છે, જ્યાં એક્સની શરત છે 0 થી 1માં 1 માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. ચાલો, આ સૂત્ર કોને અનુરૂપ છે જોવાનું, અને ધારતી વખત એ પણ ધ્યાન રાખવાનું કે અહીંયા ધારણા એવી કરવાની કે અહીંયા જે વિધેય છે એને અનુરૂપ અહીંયા વિધેય મળે. આ કોસ ઇન્વર્સ છે તો કોસ આવે તો વધારે સારું. બાય ચાન્સ સાઇન આવતો હોય તો વાંધો નહીં, કારણ કે સાઇનને પણ આપણે પાછું કોસમાં ફેરવી શકાય છે, બરાબર. તો અહીંયા સૌથી પહેલો ટ્રાય તો આપણે કોસ આવે એવો હોવો જોઈએ. અહીંયા એક્સ બરાબર કોસ ધારું એમ નથી કહેતો, એક્સ બરાબર એવું વિધેય ધારીશું જેથી આ આખી રકમ અંદરનો જે ગુણોત્તર છે એ સાદરૂપ આપીને કોસની નજીક જતો રહે. તો પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણે, જો તમને યાદ હોય તો આ સૂત્ર થાય 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર અપોન 1 પ્લસ ટી સ્ક્વેર. ટી એટલે ટેન થીટા, એટલે એક્સ બરાબર અહીંયા શું ધારીશું આપણે? ટેન થીટા. ચલો જુઓ, અહીંયા 5.3નો 11મો પ્રશ્ન લખેલો છે. હમણાં આપણે ચર્ચા કરીએ એ પ્રમાણે એક્સ બરાબર અહીંયા શું ધારીશું? ટેન થીટા, બરાબર છે. જે કે આપણે tan ઇન્વર્સ એક્સ બરાબર થીટા ધારતા, જ્યાં થીટા ક્યાં હશે? થીટા મેક્સિમમ માઇનસ π/2 થી પ્લસ π/2ની વચ્ચે ગમે ત્યાં હોઈ શકે. આનો મિનિંગ એવો થાય, બરાબર. તો એક્સ કેટલા થઈ ગયા? ટેન થીટા. ક્લિયર? હવે આ જે ધારણા થઈ એ કિંમતો આપણે અહીંયા રકમમાં મૂકી દઈશું. એક્સની જગ્યાએ વાય બરાબર કોસ ઇન્વર્સ એક્સ છે એની જગ્યાએ આવશે ટેન થીટા. ત્યાં થઈ ગયો ટેન સ્ક્વેર થીટા અપોન 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર થીટા. એટલે કોસ ઇન્વર્સ 1 માઇનસ ટેન સ્ક્વેર અપોન 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર. બરાબર નીચે બરાબર કરીશું. કોસ ઇન્વર્સ 1 માઇનસ ટેન સ્ક્વેર અપોન 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર શું થઈ જાય? કોસ 2 થીટા. એક્ઝેક્ટ એના જ સ્ટેપ છે, આગળ જે કરે બંને દૂર થઈને 2 થીટા બહાર આવે. પણ જો 2 થીટા કોસ ઇન્વર્સના વિસ્તારમાં હોય તો, એટલે 2 થીટા ક્યાં છે જોવા માટે મારે રકમમાં આપેલી શરતનો ઉપયોગ કરવો પડશે. રકમમાં કઈ શરત આપી છે? એક્સ આપણને આપે છે 0 થી 1માં. ચાલો જોઈ લઈએ. એક્સ 0 થી 1માં. હવે મારે એક્સની અસમતા છે ને ચેક કરવાની છે થીટાની. એટલે એક્સ જગ્યાએ થીટા લાવવા, એક્સ અને થીટાનો સંબંધ કયા વિધેયમાં છે? ટેનમાં. તો આ એક્સ બરાબર હું ટેન થીટા લખી શકું. તો 0ને મારે ટેનમાં ફેરવવા પડે. તો ટેનની કિંમત 0 ક્યારે આવશે? 0 બરાબર. અને ટેનની કિંમત 1 ક્યારે આવશે? 45 ડિગ્રી, એટલે π/4. 0 થી π/4 સ્પષ્ટ છે પહેલું ચણ. અને ટેન તો હંમેશા વધતું વિધેય, એટલે વધતું વિધેય હોવાથી ટેન દૂર કર્યું છે અને અસમતા બદલીશું નહીં. ક્લિયર? લખી શકાય તમારે પહેલા ચરણમાં ટેન વધતું વિધેય માટે અસમતા બદલી નથી. ચલો, થીટાની અસમતા આવી ગઈ, પણ આપણે 2 થીટાની અસમતા લાવી છે, એટલે આને 2 વડે ગુણી દઈએ
तो 2 × 0 0 થશે, અહીંયા 2 થીટા થયા અને અહીંયા 2 વડે ગુણાશે એટલે આ π/4 શું થઈ જાય, π/2 થઈ જાય। બરાબર છે। આપણે 2 થીટાની અસમતા લાવવાની હતી, આવી ગઈ 0 થી π/2। હવે 0 થી π/2 એટલે પહેલું જણ થયું, 0 થી π/2 અહીંયા આવે અને આપણી શરત પ્રમાણે 2 થીટા ક્યાં હોવો જોઈએ, કોસ ઇન્વર્સના વિસ્તારમાં। જ્યારે કોસ ઇન્વર્સનો વિસ્તાર કેટલો, 0 થી π છે। કોસ ઇન્વર્સનો વિસ્તાર કેટલો કહેવાય, 0 થી π। તો 0 થી π/2 0 થી πની અંદર સમાવેશ થઈ ગયો કહેવાય, ખ્યાલ આવી ગયો। તો આ જે 2 થીટા છે એ આમાં છે, ઇનડાયરેક્ટલી કોસ ઇન્વર્સના વિસ્તારમાં જ છે, માટે બંને દૂર થઈને આ 2 થીટા બહાર આવ્યા અને 2 થીટા શા માટે બહાર આવ્યા એનું આ રીઝન થઈ ગયું, ક્લિયર। એટલે આ કોનો જવાબ આવ્યો છે, વાયનો। આની જગ્યા આપણે છોડીશું, જ્યાં સુધી કારણ છે ત્યાં સુધીની જગ્યા તમારે છોડી દેવાની છે। વાય બરાબર 2 થીટા, થીટા શું ધારેલો છો આપણે, tan ઇન્વર્સ x છે, એટલે 2 બરાબર હું અહીંયા લખી દઈશ tan ઇન્વર્સ x, ક્લિયર। હવે આનું એક્સના સાપેક્ષે વિકલન કરીએ તો 2 અચળ tan ઇન્વર્સનું વિકલન શું જાય, 1/1 + x², ક્લિયર। તો ફાઇનલ આન્સર આપણો કેટલો થઈ ગયો, 2/1 + x², ક્લિયર। જો આખો દાખલો તમારી સામે છે, અહીંયા આ પ્રમાણે પ્રેઝન્ટેશન થાય, ક્લિયર। ચાલો હવે 5.3નો આપણે 12મો દાખલો જોઈએ। 12મો અને 11મો એક્ઝેક્ટ એની જ રકમ છે બધી, જો ફક્ત ફરક કેટલો છે, અહીંયા કોસ ઇન્વર્સ જગ્યાએ સાઇન ઇન્વર્સ છે, બરાબર ને। તો અહીંયા 12માની રકમ આપણે લખી છે y બરાબર સાઇન ઇન્વર્સને, ત્યાં x 0 થી 1માં। આપણે ઉપર દાખલો ગણ્યો એ પ્રમાણે અહીંયા કોસ જગ્યાએ સાઇન છે, સ્ટેપ આના જ આવે, આ જ આવશે બધા જ, બરાબર છે। અહીંયા કોસ ઇન્વર્સ છે એની જગ્યાએ ત્યાં શું છે, સાઇન ઇન્વર્સ, એટલે આ બંને દૂર થઈને 2 થીટા બહાર આવ્યા, ત્યાં એ નહીં થાય। એક્ઝેક્ટ આ સ્ટેપ સુધી તો બધી પરિસ્થિતિ એની જ આવવાની છે, બરાબર છે। ચાલો જોઈ લઈએ, ચાલો તો અહીંયા શરૂઆત આપણે કરીશું એ જ પ્રમાણે, 1 - t²/1 + t² એવી પરિસ્થિતિ છે। તો x બરાબર આપણે શું ધારીશું, tan થીટા, એટલે કે tan ઇન્વર્સ x બરાબર થીટા ધારતા, જ્યાં થીટા વધુમાં વધુ ક્યાં હોઈ શકે, ઓપન -π/2 થી +π/2, therefore x બરાબર શું થઈ જશે, આ tan થીટા, બરાબર છે। હવે આ tanની કિંમત અહીંયા હું મૂકી દઉં તો y બરાબર sin ઇન્વર્સ 1 - tan² થીટા / 1 + tan² થીટા। હું પાનું ફેરું છું એટલે પાછળના પાને શું લખીશ, તો y = sin ઇન્વર્સ અને આ શું થઈ જશે, cos 2 થીટા। જો આવી ગયું sin ઇન્વર્સ cos 2 થીટા। હવે આ બંને દૂર થઈ શકે નહીં, કારણ એકબીજાના પ્રતિવિધિ નથી। તો બે ઓપ્શન છે, કોસને સાઇનમાં ફેરવું, અધરવાઇઝ સાઇન ઇન્વર્સને કોસ ઇન્વર્સમાં ફેરવું। જો જોઈ લઈએ બંને ઓપ્શન। આ કોસને સાઇનમાં આપણે ફેરવીએ તો કોસને સાઇનમાં લખવું હોય તો આપણે શું લખાય, સાઇન π/2 - થીટા, થીટા એટલે જે અહીંયા હોય તે, બહાર શું છે, સાઇન ઇન્વર્સ છે। ચલો આવી ગયું। હવે આ બંને દૂર થઈને આ બહાર આવે। હવે આ જે પરિસ્થિતિ π/2 - 2 થીટા બહાર લાવવાની છે એને ચેક કરવું પડે કે આ પરિસ્થિતિ ક્યાં હોવી જોઈએ, સાઇન ઇન્વર્સના વિસ્તારમાં, બરાબર છે। એક તમે ફેરફાર આવો કરી શકો, અધરવાઇઝ બીજો ફેરફાર, સાઇન ઇન્વર્સ છે એને શું લખાય, π/2 - કોસ ઇન્વર્સ લખાય। જો સમજાવું કઈ રીતે, ચેપ્ટર 2નું સૂત્ર છે આપણી પાસે, ટાઈમના બગડે તે મેં લખી રાખ્યું, સાઇન ઇન્વર્સ વત્તા કોસ ઇન્વર્સ π/2 થાય, બંને કિંમત સરખી હોવી જોઈએ। તો સાઇન ઇન્વર્સને કરતા બનાવું, આ કોસ ઇન્વર્સ સામે જાય તો સાઇન ઇન્વર્સ બરાબર શું લખાય, π/2 - કોસ ઇન્વર્સ લખાય। તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ આપણે અહીંયા કરીએ છીએ। આ સાઇન ઇન્વર્સ છે એની જગ્યાએ આપણે નક્કી કર્યું એ પ્રમાણે શું લખીશું, π/2 - કોસ ઇન્વર્સ। સમજો, π/2 - કોસ ઇન્વર્સ, અને અહીંયા જે કિંમત x છે એ જ કિંમત અહીંયા આવે, તો અહીંયા સાઇન ઇન્વર્સની અંદર કિંમત કઈ, x આ કહેવાય, એટલે અહીંયા cos 2 થીટા આવી ગયા। બસ, તો આગળના દાખલા અને આ દાખલામાં આ એક જ સ્ટેપ ફેરફાર વધારાનો હતો, બાકી પછી પરિસ્થિતિ જ આવી ગઈ, બરાબર છે। ચલો તો y = આ π/2, આ માઇનસ પણ આ રહ્યા। હવે મારે એટલું જ જોવાનું, કોસ ઇન્વર્સ અને કોસ દૂર થઈને આ 2 થીટા બહાર આવશે તો આવશે જ, કારણ કે આપણે આગળના દાખલામાં જોયું છે આ પરિસ્થિતિ। જો આ રહી
કોસ ઇન્વર્સ કોસ દૂર થઈને 2 થીટા બહાર આવ્યા, એનું કારણ આપણે આ બતાવ્યું હતું. અને અહીંયા જે શરત છે 0x1 11મા દાખલાની, એ જ 12મા દાખલાની શરત છે 0 x <1, એટલે ત્યાં પણ બહાર આવવાનું જ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? અહીંયા બહાર આવશે જ. હવે જે એક કારણ છે ને 0 x વાળો, અહીંયા હું બતાવી દઉં છું તમને. જો, કારણ કે લેક્ચર ટાઈમ વધારે ના બગડે એટલા માટે. આપણને આ બાજુ 0 ને 10માં ફેરવો, tan 0 x બરાબર tan થીટા છે, 1 જગ્યાએ tan π/4. tan દૂર કરીશું, અસમતા બદલાશે નહીં, કારણ 0 થી π/4 પહેલાં ચણની અસમતા હતી અને પહેલાંમાં tan વધતું હોય. આપણે 2 થીટા જોવા છે માટે મેં અહીંયા 2 વડે ગુણાકાર કરી નાખ્યો. બે ધન સંખ્યા ગુણી એટલે અસમતા બદલાય નહીં. અને કોસ ઇન્વર્સ અને કોસ દૂર થઈને આ 2 થીટા બહાર આવે છે, એનું આ રીઝન થઈ ગયું. જ્યાં સુધી કારણ છે જગ્યા આપણે છોડી દઈશું એટલે લખીશું y બરાબર π/2 -2, અને થીટા એટલે શું છે? tan ઇન્વર્સ x. એનું આપણે એક્સના સાપેક્ષે વિકલન કરીએ d/dx ઓફ y, તો d/dx ઓફ π/2 -2 tan ઇન્વર્સ x, એટલે d/dx ઓફ, આ સ્ટેપ તો તમને ફક્ત જાણકારી માટે લખું છું, લખવાની જરૂર નથી. ચલો π/2 અચળ પદ થઈ ગયો એટલે એનું વિકલન થઈ જાય 0. આ બે આ રહ્યા અને અહીંયા d/dx લખવાનું થઈ ગયું છે. d/dx ઓફ tan ઇન્વર્સ x, એનું વિકલન થઈ જાય 1/1 + x², એટલે ફાઇનલ આન્સર આપણો થઈ ગયો -2/1 + x². ખ્યાલ આવી ગયો dy/dx? આ ક્લિયર? હવે બીજી એક હિન્ટ આપી દઉં કે આ 11મો અને 12મો દાખલો કોને, બંને એક્ઝેક્ટ એની જ પરિસ્થિતિ હતી, બરાબર છે. તો ફેરફાર કેટલો થયો એ દાખલામાં? આ દાખલા તો કે આ સ્ટેપમાં અહીંયા. હવે એ ફેરફાર તમે અહીંયા કર્યો, એની જગ્યાએ તમે શરૂઆતમાં જ કરી નાખો તો પણ ચાલે. હવે કઈ રીતે? જો આપણી રકમ આ છે, બરાબર, અને પહેલા પદમાં તમે આ સાઇન ઇન્વર્સને કોસ ઇન્વર્સમાં ફેરવી શકો. આ પ્રમાણે લખીને સાઇન ઇન્વર્સને લખી નાખ્યું π/2 - કોસ ઇન્વર્સ. એક્સની કિંમત તો અહીંયા જે છે એની જવાની, બસ. પછી તમારે આના π/2 ના માઇનસ આગળ ચલાવવાનું જ રહે. એક્ઝેક્ટ શું થઈ ગયો? આ 11મો દાખલો. ખ્યાલ આવી ગયો? તમે આ પ્રમાણે પણ કરી શકો છો. વધુ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈએ.